کہ جنگل راج کے سلسلے کا آغاز سندھ ہاؤس میں لگائی گئی زمینوں کی بدنام زمانہ منڈی سے ہوا، جس میں پیسے کے ڈھیر اور ریاست کی خفیہ طاقت کو استعمال کرتے ہوئے ایک منتخب جمہوری حکومت کا تختہ الٹا گیا اور دنیا بھر سے چوروں، لٹیروں، عدالتی سزا یافتہ مجرموں اور سیاسی ٹاؤٹوں کی غلاظت کے پی ڈی ایم نامی ڈھیر کی صورت میں جمع کر کے بزور شمشیر عوام کے سروں پر مسلط کیا گیا۔ عوام نے رجیم چینج سازش، اس کے ناپاک بدن سے جنم لینے والی شرمناک تحریک اعتماد اور اس کے نتیجے میں ملک اور قوم پر مسلط کیے گئے غیر جمہوری، غیر آئینی، غیر نمائندہ، غیر منتخب اور غیر اخلاقی بندوبست کو یکسر مسترد کر دیا۔ مگر اس نحوست زدہ بندوبست کو کسی نہ کسی طرح قائم و دائم رکھنے کے لیے اپریل 2022 سے لے کر آج تک ظلم و بربریت اور اندھیلا قانونیت کا سہارا لینے کا شرمناک سلسلہ جاری ہے۔ اراکین پارلیمنٹ سے لے کر عوام تک، فارمر پرائم منسٹر سے لے کر عام سیاسی کارکن تک اور ملک کے صفحے اول کے صحافیوں سے لے کر سوشل میڈیا کے رضاکاروں تک، سماج کا کوئی طبقہ اور گروہ ایسا نہیں جسے ننگی ریاستی بربریت کا نشانہ نہ بنایا گیا ہو۔ پوری ریاستی مشینری کو ہر قسم کے قاعدے قانون سے آزاد کر کے 24 کروڑ پاکستانیوں، خصوصاً تحریک انصاف کے ہزاروں لاکھوں کارکنان پر جبر و فسطائیت کے پہاڑ توڑنے پر لگا دیا گیا اور پولیس کو غنڈہ فورس، جبکہ مقتدرہ کو کسی قانونی، اخلاقی اور انسانی ضابطے سے آزاد ریاستی پریڈیٹرزم میں تبدیل کر دیا گیا۔ عدلیہ، جو دستور اور شہریوں کے بنیادی آئینی حقوق کی حفاظت کی پابند ہے، کو پہلے بے نقاب پوش مداخلت کاروں کے ذریعے نکیل پہنانے کی کوشش کی، مگر جب عدالتیں پورے طرح شکنجے میں نہ آ سکیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ وغیرہ سے دستور کی بالادستی کے حق میں چند آوازیں بلند ہوئیں، تو عدلیہ کو بحیثیت ادارہ دفن کر کے نجی پنچایتوں اور چوپالوں کا متروک شدہ نظام پھر سے ایک نئے انداز میں زندہ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، تاکہ ہر حرام کو بآسانی حلال اور ہر حلال کو بغیر کسی تردد اور رکاوٹ کے حرام قرار دیا جا سکے۔ فارم 47 کی رسی سے باندھ کر پارلیمنٹ کے استقبال میں جمع کیے گئے شریف، زرداری اور بے ننگ و نام سیاسی خچر ہمیشہ کی طرح آنکھیں بند کر کے اس ناپاک منصوبے کا بوجھ اٹھانے کے لیے بھی کافی ہوتے اگر بساط خود آئین اس کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ نہ بن جاتا اور عمران خان کی قیادت میں ملک کے 24 کروڑ باشعور عوام اس کی پشت پر نہ آ کے کھڑے ہو جاتے۔ چنانچہ عدلیہ کو دفن کرنے کے لیے، آئین کا حلیہ بگاڑنے اور شخصی خواہشات اور ایجنڈے کو دستور کا درجہ دے کر ملک کو اس میں جکڑنے کے لیے آئینی ترامیم کا ڈرامہ رچایا گیا اور اس سے فارم 47 زدہ ربڑ سٹیمپ پارلیمان سے منظور کروانے کی کوشش کی گئی۔ حزب اختلاف، خصوصاً تحریک انصاف اور اس کی ہم خیال جماعتوں نے مینڈیٹ چوروں کے دستور پر اس تازہ ترین حملے کو کامیابی سے پسپا کیا تو شکست خوردہ غاصب انہی ہتھ کنڈوں پر اتر آئے، جنہیں استعمال کر کے انہوں نے اپریل 2022 میں جمہور کی نمائندہ حکومت پر شب خون ماری۔ 4 اکتوبر کو لاکھوں پاکستانی عمران خان کی کال پر آئین کی حرمت اور اس کے وجود کے تحفظ کے لیے نکلے تو ان ریاستی منصوبہ سازوں کی انا کو شدید ٹھیس پہنچی۔ اپنا قبلہ درست کرنے اور خود کو آئین کا پابند بنانے کی بجائے ملک بھر میں سیاسی کارکنوں کی ماورائے عدالت پکڑ دھکڑ، دہشت گردی اور قتل کے الزامات سمیت درجنوں چھوٹے جھوٹے، بڑے جھوٹے پرچے اور چادر و چار دیواری کی پامالیوں کی بدترین لہر کا آغاز کیا گیا۔ گائے چوری سے لے کے ڈکیتی تک چھوٹے بڑے پرچے، پرامن احتجاج کی پاداش میں خصوصاً پنجاب میں سینکڑوں بے گناہوں کی گرفتاریاں عمل میں لائی گئی۔ صرف اسلام آباد میں 25 جھوٹے مقدموں میں کم و بیش 850 کارکنان کو گرفتار کیا گیا اور ان پر دہشت گردی سمیت بے بنیاد مقدمات قائم کیے گئے۔ اسلام آباد کے صدر اور حقیقی طور پر منتخب MNA عامر مور کو 302 کے چھوٹے مقدمے میں شامل کیا گیا۔ آپ نے سوشل میڈیا پہ جاں بحق پولیس اہلکار کا بیان دیکھا ہوگا۔ راولپنڈی سے لگ بھگ 450 کارکنان کو غیر قانونی طور پر پکڑا گیا اور ان پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے۔ لاہور سے لگ بھگ 1200 کے قریب کارکنان کو پولیس نے بغیر کسی مقدمے اور جواز کے مختلف مقامات سے تحویل میں لیا اور ان کی غیر قانونی گرفتاریوں کو جواز بخشنے کے لیے جھوٹے مقدمات ان پر قائم کرنا شروع کیے ہوئے ہیں۔ روز پرچے جو ہے وہ آ رہے ہیں سامنے۔ اس طرح پنجاب کے دیگر اضلاع میں بھی اراکین صوبائی اسمبلی سمیت درجنوں پرامن سیاسی کارکنوں کو گرفتار کیا گیا اور ان کے خلاف بھونڈے الزامات پر مبنی مقدمات قائم کر دیے گئے۔ عمران خان صاحب کی
बहनों अलीमा खान साहिबा, उज़मा खानम की गिरफ्तारियां और इनके खिलाफ झूठे पर्चों का इंदराज और इनके फोकल पर्सन इंतजार हुसैन पंजोता एडवोकेट की जबरी गुमशुदगी भी सफाकियत के इस ताज़ा तरीन सिलसिले की कड़ी है। कारकुनान के खिलाफ खसूसन पंजाब भर में फस्ताई हरबों और रियासत की इंतजामी मशीनरी के गैर कानूनी इस्तेमाल के साथ सेनेट और कौमी असम्बली की सफाकियत का जो है के रहीम के खिलाफ सफाकियत का एक मल्टी डायमेंशनल सिलसिला जो है वो तेज कर दिया गया। बदनाम ज़माना दस्तूरी तरमीम की मंजूरी के लिए ये जो आईनी तरमीम जिसके लिए लगे हुए हैं हर तरीके से, आइन के हवाले से काजी कोर्ट के आर्टिकल 63A की स्याह तरीन उसके जो फैसले की शक्ल में हॉर्स ट्रेडिंग की गई है, उसकी राह हमवार की गई है और उसको करने के बाद फिर से अरकान पार्लियामेंट को काबू करके लाठी और बंदूक के जोर पर नंबर्स पूरे करने की रियासती मुहिम में शिद्दत पैदा की गई। इस शर्मनाक अमल को मुकम्मल करने के लिए जमीनों की बोलियां लगाने की तजोरियों के मुंह खोले जा रहे हैं। इन एमएनएज की तफसीलात जिन्हें करोड़ों रुपए की बराह रास्त या बिलवास्ता ऑफर्स की गई है उनके जमीन खरीदने के लिए, वो मैं भी आपसे शेयर करूंगा। जमीन बेचने पर आमादा ना होने वाले अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को डराने, धमकाने और ताकत के अंधे इस्तेमाल के जरिए चुकाने के सिलसिले को भी तेज कर दिया गया। शफकत अवान, मुबीन आरिफ जट, ये हमारे एमएनएस के नाम है। जमशेद दस्ती, उस्मान साहिवाल से, मियाँ गौस, सनाउल्लाह मस्ती खेल, ख्वाजा शिराज, मलक आमिर डोगर, जावेद वड़ाए, चवैस चक्कर, सेनेटर फलकनाथ चित्राली, इनको तरह तरह से प्रेशर देने की कोशिश की जा रही है और लालच देने और प्रेशर देने के लिए डिप्टी चेयरमैन सेनेट और पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स ओन चौधरी वगैरह, इनके जरिए ये सारी ऑफर्स दी जा रही हैं और प्रेशर इस्तेमाल किया जा रहा है। ताकत के इस्तेमाल के सामने न झुकने वाले अरकान पार्लियामेंट के अहल खाना बच्चों और रिश्तेदारों को अगवा और तशद्दुद का निशाना बनाने के सिलसिले में भी तेजी लाई गई, जैसे रियाज फतेहाना, सेनेटर सैफुल्लाह बुढ़ो, सेनेटर फौजिया अरशद, सादुल्लाह बलूच, चौधरी इलियास फयाज जकड़, इनकी फैमिलीज को तंग किया गया, अगवा करने की कोशिश की, अगवा किया गया। अरकान पार्लियामेंट की अगवा की कोशिशों को भी तेज तर किया गया ताकि इन पर दबाव डालकर या इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाकर वोट पर मजबूर किया जा सके। जैसे आज इम्तियाज साहब एमएनए हमारे मंडी बहाउद्दीन से, चुनाचे दस्तूरी तरमीम का वो मनसूबा जो काल की सहूलतकारी के बावजूद अभी तक नहीं कामयाब हो सका, इस ताकत और पैसे के अंदर इस्तेमाल से कामयाब बनाने की कोशिशों का सिलसिला जारी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं अभी आगे जाके तफसील बताऊंगा, तो तफसील मैं आपको बता देता हूँ। शफकत अवान से शुरू करते हैं। शफकत अवान हमारे सरगोदा से एमएनए है, ये बार के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, वकील है। इनके घरों पे छापे मारे गए, इनके भाइयों को उठाया गया, इनकी फैमिली को तंग किया गया, इनके डेरों के ऊपर आए, वहाँ से झूठे पर्चे दिए गए, इन्हें राब्ता किया गया कि आप खान को छोड़ दें और इस तरमीम पे वोट दें वरना आपके लिए जो है वो ज़िंदगी बहाल कर दी जाएगी। फिर दूसरा नाम मुबीन आरिफ जट का है जो कि मुल्क से बाहर है, यंग एमएनए है गुजरांवाला से। इनके वालिद का आपने बयान देखा होगा, एक एमएनए 10 लाख के नुमाइंदे का वालिद ये कह रहा है कि मैं मजबूर हो गया हूं कि अपने पर तेल छिड़क के अपने आप को आगे लगा लूं। मेरे नवासे नवासियां, पोते पोतियां, फैमिली, बच्चे बेटों को तंग किया गया। इनकी सारी फैक्ट्रीज को जो है वो सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, घरों के मीटर उतार लिए गए हैं, FIRs दे दी गई है और द फैमिलीज ऑन द रन। अब दूसरा जो है वो जमशेद दस्ती साहब है, दहशतगर्दी के FIRs, घर में फैमिली को तंग किया, बेगम को तंग किया, दोस्तों को तंग किया, भतीजे को अगवा करके ले गए और इस वक्त वो भी बेचारे जो है ही इज ऑल्सो ऑन द रन। अगर आगे हम आ जाते हैं, साहिवाल वाला उस्मान हमारा जो एमएनए है उसके कोई ये हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से उसे वहाँ गवर्नमेंट ने ब्लैकमेल किया और तब से वो गायब है, उसका वो रूपोश है और हमें नहीं समझ आ रही कि उसको उस पर टॉर्चर भी किया गया बकौल उसके चचा के, जिसने हमें बताया कि जी वो तंग है, डरा हुआ है और बड़ा परेशान है। फिर आप आ जाते हैं उसके बाद मियाँ गौस पे जो एक बड़े ही शरीफ आदमी और बड़े मोहतरम है अपने इलाके में, उनके ऊपर ज़मीनों के केसेस किए गए हैं, झूठे केसेस एंटी करप्शन में कर दिए गए। एंटी करप्शन का तो खैर ये टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रही है पंजाब में, हर एमएनए के ऊपर एंटी करप्शन का कोई ना कोई रेफरेंस जो है वहाँ पे मौजूद है। सनाउल्लाह मस्ती खेल, एंटी करप्शन के FIRs है, डेरे, भाई को उठाया, अजीज़ों को तंग किया, वो भी जो है वो इस वक्त वो रूपोश है। ख्वाजा शिराज साहब आपने टीवी पे भी उस दिन सुना होगा, उन्होंने बताया कि उनके मुलाजमों को, उनके अजीज़ों को, रिश्तेदारों को, फैमिलीज़ को उठा रहे हैं, तंग कर रहे हैं, छापे लगा रहे हैं और डिमांड क्या है कि जी आप अपना वोट दे दें,
आईनी तर्क, और ही केम ऑन रिकॉर्ड, वो अगले दिन नेशनल चैनल्स के ऊपर बैठ के सारी गुफ्तगू सुना रहे थे। ख्वाजा सिराज साहब के बाद मलिक हामिद डोगर साहब को देखें, उनके ऊपर FIRs है, और उनके ऊपर जिस वक्त कोई ऐसी मूव शुरू होती है उनके डेरों के आगे जो है पुलिस तो खैर जैसे ही कोई एहतजाज शुरू होता है हर मेंबर नेशनल असम्बली के दरवाजे के आगे मुझ समय वो पुलिस जो है वो आ जाती है, छापे मारती है और FIRs जो है वो दे देती हैं। जावेद वड़ाइच हमारे MNA है, इनके डेरे पे, इनके घर पे उसको मस्मार करने की, उसको डिमोलिश करने की कोशिश की गई, दीवारें गिरा दी गई, प्रॉपर्टी को सील कर दिया गया। डिमांड क्या है कि जी आप सिर्फ वो करवा दें, वो जो वोट है वो इसानी तरमीम के हक में दे दें। अवैस जखड़ जो है उसके ऊपर FIR की गई है, उनको तंग कर रहे हैं, उनकी फैमिली को तंग कर रहे हैं, वो भी हमारे यंग लिया से MNA है। सेनेटर फलक नाज चित्राली पे एक्सट्रीम प्रेशर है कि हम आपको जो है वो उसके बारे में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, ओन चौधरी साहब है या डिप्टी चेयरमैन सेनेट है या पीपल्स पार्टी के सेनेटर है, मैं ये बात आपको याद कराऊँ कि जिन जिन लोगों को टेलीफोनों के ऊपर आप धमकियाँ देते रहे हैं, आपके कॉल रिकॉर्डिंग्स भी जो है वो मौजूद है। सो टाइम आने पे ये सब कॉल रिकॉर्डिंग्स जो है वो आपके साथ शेयर करेगी पार्टी। हम बिल्कुल पीछे नहीं रखेंगे, हम सिर्फ ये कहते हैं कि बस कर जाएं। मतलब आप लालच दे रहे हैं लोगों को करोड़ों रुपए की, 80 करोड़ से अरब रुपए तक। वो शफकत को इन्होंने 70-80 करोड़ रुपए तक की जो है वो इन्होंने दी, ऑफर दी है। रियाज फतेहाना साहब मुल्क से बाहर थे, उनके बेटे को जो साहब का MP है उसको पहले उठाया, 6-7 दिन रखा, फिर वो वापस आया क्योंकि इन्होंने को रिट की हुई थी, और आने के बाद उसी दिन दोबारा उनके बेटे को, एहसन उसका नाम है, उसको उठा के ले गए। उनकी बेगम का मुझे फ़ोन आया कि देखें जी हुकूमत क्या कर रही है और किस लिए कर रही है, सिर्फ एक आइनी तरमीम के वोट लेने के लिए। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो, उनको फैमिली को अगवा किया कि जी आप हमें वोट दें, और ऑब्वियसली एक आदमी की फैमिली अगवा हो जाए तो वो कितना परेशान होता है, मगर इसके बावजूद वो डट के खड़े हैं, उनके बारे में ये खबरें फैला रहे हैं, झूठा प्रोपेगेंडा है सारा। सेनेटर फौजिया अरशद, इनके मियाँ जो है वो ऑम्बड्समैन ऑफिस के अंदर रिटायर्ड सेक्रेटरी वहाँ काम कर रहे हैं। उन्हें कहा गया कि हम जो है वो आपकी नौकरी का वो करेंगे अगर इन्होंने वोट नहीं दिया सेनेटर फौजिया अरशद ने। तो आप यकीन करें बेहयाई और बेगैरती की हद देखें कि उन्होंने इतना तंग किया कि सेनेटर साहिबा के हस्बैंड ने रिजाइन कर दिया है नौकरी से, इस्तीफा दे दिया कि मैं इस्तीफा दे दूंगा मगर इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। जहन में रखिएगा ये नाम और अपने MNAs और अपने सेनेटर्स की कुर्बानियां। उसके बाद आप आ जाए सादुल्ला बलोच, इनकी फैमिली को अगवा कर लिया, बारहा हम आपको कह चुके हैं, बता चुके हैं, और अब वो सेफ जगह के ऊपर है क्योंकि आपके खान का हुक्म था कि इनको सेफ कर लें। चौधरी इलियास, उनको तंग किया, उनसे पहले ज़बरदस्ती एक करवाया गया साइन काफली का वो जो एफिडेविट है, और उन्होंने फिर कहा भी सही कि जी मैं ये नहीं करना चाहता। उन्होंने SIC का एफिडेविट भी दिया, फिर उन्होंने PTI का एफिडेविट भी दिया, मगर वो एंटरटेन नहीं हुआ और वो ज़बरदस्ती तुले रहे उनको ब्लैकमेल करने पे। फयाज चगड़ के हवाले से मैं कह दूँ, उनका जवान साल बेटा, 16 साल बेटे को ये हुकूमत जो है इन्होंने अगवा कर लिया और उसको ज़दोकोब करते रहे, और जो है वो उस क्या चाहिए, सिर्फ आइनी तरमीम के ऊपर एक वोट चाहिए। मोज़म जतोई जो है उनके साथ झूठे पर्चे दिए, उनको तंग किया, वो मुल्क से बाहर है। क्या चाहिए, आइनी तरमीम के ऊपर एक वोट चाहिए। मुझे अपना जिक्र करना मुनासिब नहीं लगता, मगर मेरे तकरीबन सारे के सारे 100% जो वो वसाइल है, ज़राए हैं आमदन, वो सारे बंद कर दिए गए। FIRs जो है वो कभी एंटी करप्शन वाले आ जाते हैं और कभी जो दहशतगर्दी वाले आ जाते हैं और कभी दफ़ा 144 वाले आ जाते हैं। कोई MNA हमारा ऐसा नहीं है जिसके ऊपर FIRs ना हो रही हो, कोई MNA ऐसा नहीं है जिसके घरों के ऊपर, ये भी मैं उस दिन देख रहा था फैसलाबाद से अली सफराज के घर के आगे भी पुलिस खड़ी हुई थी। जो हमारे मेजॉरिटी MNAs है, मेजॉरिटी सेनेटर्स, वो छुपाए इसलिए हुए हैं कि ये उनकी फैमिलीज को उठा रहे हैं। आप, मैं वर्कर से मुखातिब, अंदाज़ा नहीं कर सकते कि ये लोग, इनके बच्चे, इनके बहन भाई, माएँ बहनें, बेटियां, इनके बुजुर्ग, इन आपके MNAs और सेनेटर्स के, वो सब किस कर्ब और अज़ियत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और सब के सब सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि खान की अमानत है जो आपने दी है और वो खान के हुक्म के मुताबिक आगे देनी है। इनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, इनको आपकी दुआओं की ज़रूरत है,
ان کو دعائیں چاہیے تاکہ یہ استقامت سے کھڑے ہو سکیں. جو کھڑے ہوئے ہیں ابھی تک انہوں نے آپ کا سر نہیں جھکایا. اور یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی اور یہ تو ایک لمبی لسٹ ہے, میں کس کس کا آپ کو نام گنواؤں, کہاں کہاں کس کس ایم این اے کے اوپر کیا کیا ٹارچر ہوا, کس کس کو کیسے تنگ کیا گیا. کے پی کے اندر بھی ایم این ایز ہے. ڈاکٹر امجد کو بھی انہوں نے تنگ کیا. ادھر سے سہیل سلطان کو کہہ رہے تھے کہ تم اپنی وہ بدلو نہیں تو ہم تمہارے خلاف ریفرنس بھیج دیں گے, وہ جو ہمارا کے پی کے سے ایم این اے ہے کہ جی تم کہیں اٹارنی آفس میں کام کرتے تھے اور اس قسم کی چیزیں. تو یہ سارے کھیل, یہ سارے تماشے, میں آپ کو کیا بتاؤں, داستانیں ہیں ظلم کی آپ کے ایم این ایز اور آپ کے سینیٹرز پہ, مگر وہ کھڑے ہوئے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ ورکرز کو کہوں گا کہ وہ ساری قربانیاں آپ کے لیے دے رہے ہیں, تو ان کو اگر روکا تھا تو روکا اسی لیے تھا, اور رکنے کے باوجود بھی وہ اس سارے ظلم و ستم سے گزر رہے ہیں کیونکہ خان کا حکم تھا کہ ان کو سیف رکھنا. میں تو یہ دعا کرتا ہوں اور آپ بھی دعا کریں کہ سارے محفوظ رہیں, اور اس آئینی ترمیم کو روکنے کی جنگ میں یہ صف اول کے مجاہد ہیں. آپ کا ان کے لیے دعا بڑا ضروری ہے, آپ کی اپریشیشن ان کے لیے بہت ضروری ہے. میں یہ چلتا ہوں آگے. یہ کچھ نام تھے اور میں آپ کے ساتھ کچھ اور نام بھی شیئر کروں گا جلد. اس پورے عمل میں سینٹ کے چیئرمین اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کا کردار نہایت جانبدارانہ, افسوسناک اور کسی حد تک مجرمانہ ہے. سینٹ کا چیئرمین نامکمل ایوان سے منتخب ہو کر مینڈیٹ چوری کی اسی اسکیم کا بینیفیشری ہے جس کے تحت 8 فروری کا قومی انتخاب لکھا گیا. دوسری جانب اسپیکر قومی اسمبلی کی کرسی بھی انتخاب ہارے ہوئے 47 زدہ ٹولے کے وجود کی بھرپور منت ہے. اب یہ دونوں دستور, جمہوریت اور پارلیمنٹ کی حرمت و ناموس کو دفن کر کے حقیقی طور پر منتخب ایم این ایز اور سینیٹرز کے خلاف بدترین ریاستی فسطائیت میں پوری سہولت کاری میں مصروف ہے. یقیناً تاریخ دیگر کے ساتھ ان مکروہ کرداروں کو بھی ہمیشہ یاد رکھے گی اور یہ قوم کے سامنے بے لباس کھڑے ہوں گے. یاد رکھیے گا, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ ان سے نفرت کریں گے. دستور کا پورا ڈھانچہ تباہ و برباد کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے منتخب اراکین پارلیمنٹ کے خلاف جاری اس فسطائیت سے میڈیا بھی کسی طور پر, یہ جو ہمارے ساتھ فسطائیت ہو رہی ہے یہ کوئی میڈیا سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے, مگر ستم ظریفی تو یہ ہے کہ قوم کی دانش کی ترجمانی کے دعوے دار ہمارے اس قبیلے میں گنتی کے چند دوست افراد کے علاوہ سب زبانوں پر موت کا سا سکوت تاری. کسی سینے میں ہلچل کے آثار نظر نہیں آتے, نہ کسی کے ضمیر پر خلش کے کوئی آثار. خوف اور مسلط کی فصیلوں کے پیچھے پناہ گزین صحافت دستور کے موت کی نوید بن رہی ہے. عدلیہ دستور کی سب سے بڑی محافظ ہے, مگر ایک شخص کی نحوست پورے ادارے کو عملاً مفلوج کیے ہوئے ہے. عوام سے ممبر پارلیمنٹ, اراکین پارلیمان تک کسی کی شخص کی جان, مال, عزت, آبرو, بنیادی حقوق ریاستی بدماشوں کے شر سے محفوظ نہیں ہے. مگر ہمارا نظام عدل نرگسیت کے مارے چند ذہنی مریضوں کے ہاتھوں میں یرغمال اور ظالموں کا علاقہ ہے. تاریخ نے اگر جسٹس منیر کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں نہ برتی تو اس کے وارث بھی اس سے رحم کی توقع نہیں کر سکتے. عزت اور آبرو کا کوئی احساس اور دستور کی کچھ حیثیت ان کی نگاہوں میں باقی ہے تو اس ننگے ظلم کی راہ روکنے کے لیے آگے آئیں اور عدلیہ کے وجود, سلامتی اور آزادی کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. عمران خان صاحب اور ہماری امیدوں کا واحد مرکز رب العزت کے بعد 24 کروڑ عوام ہے. عوام سے میں برملا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے کپتان نے ہمیشہ کی طرح اب بھی آپ کے مستقبل کے لیے جیل کی سوراخوں کے پیچھے سے ظالموں کو للکارا ہے. دستور اگر مس کر دیا گیا تو کمزور پر طاقتور کا تسلط پختہ تر ہو جائے گا اور بے انصافی کو آئینی قبولیت اور جواز مل جائے گا. دستور دشمن ہمیں اپنے جھوٹے پروپیگنڈے کے جال میں پھنسا کر مایوس اور بدل کرنا چاہتے ہیں اور رات دن ہماری صفوں میں نفاق و انتشار پھیلتے دیکھنا چاہتے ہیں. مگر ہمارے قائد نے ان کے عزائم کو بھانپتے ہوئے ہی اس حساس ترین موقع پر اراکین پارلیمنٹ, ممبر پارلیمنٹ, آپ کے ایم این ایز کو ریاستی اغوا کاروں اور بدماشوں کی دسترس سے خود کو محفوظ رکھنے کی ہدایات دی. ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ آئینی ترمیم کے اس ناپاک منصوبے کی ناکامی میں پاکستان کا مستقبل پوشیدہ ہے. چنانچہ کپتان کی ہدایت کی روشنی میں اس کا ہر کارکن, خواہ وہ پارلیمنٹ کا کارکن ہو, رکن ہو یا عام ووٹر ہو, مکمل طور پہ یکسو, یکجا اور متحد ہو کر اپنا کردار ادا کر رہا ہے. یہی ہماری حقیقی قوت اور ظالموں کے لیے درد سر کی بڑی وجہ ہے. تحریک انصاف کے کارکنان اور اراکین پارلیمنٹ ایک جسم کی مانند بدترین ریاستی فسطائیت کے مد مقابل کھڑے اور لازوال قربانیاں پیش کر رہے ہیں.
آپ کے وہ نمائندے جنہیں آپ نے اپنے ووٹ کے ذریعے ایوانوں میں بھیجا ہے، آپ کی آواز اور آپ کی طاقت ہے، جبکہ ان کی طاقت آپ ہے۔ جو کپتان سے غداری کا مرتکب ہوگا، اس کا کل بھی آپ نے محاسبہ کیا، آئندہ بھی آپ ہی کریں گے۔ اللہ نے چاہا تو ہم پاک سرزمین کو فتنہ گروں کے شکنجے سے جلد آزاد کروا لیں گے اور اپنے قائد عمران خان کی قیادت میں پاکستان کو اس ڈگر پر ڈالنے کا سفر پھر سے آغاز کریں گے، اس سفر کا جسے بزدلوں نے سازشوں سے ہی ڈیریل کیا ہے۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ کہ میں بھی کتنا عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ تو یاد رکھیں، دیکھیے کوئی بلاول بھٹو، کوئی نواز شریف، کوئی جنرل حافظ صاحب، کوئی کسی نے یہ مسئلہ نہیں کریٹ کیا ہے اگر اس آدمی میں یہ لالچ نہ ہو، اس آدمی میں ایروگنس نہ ہو۔ اس آدمی میں ایروگنس کیا ہے؟ اس آدمی میں ایروگنس یہ ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ نہیں رہے گا تو سپریم کورٹ نہیں رہے گا، کوئی کانسٹیٹیوشن کو وہ حفاظت نہیں کرے گا۔ یہ ایروگنس ہے اس کی، اور لالچ آپ کو معلوم ہے۔ تو کانسنٹریٹ کریں کہ آپس میں نہ جھگڑا کریں۔ یہ 26 امینڈمنٹ میں جو بھی کچھ ہے، اس میں کچھ اچھی باتیں بھی ہیں، کچھ انتہائی بیوقوفانہ باتیں ہیں، لیکن ان تمام چیزوں پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن جس بات پہ کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی وہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ must go، اور اس کے بعد اس کو کوئی نوکری نہیں ملے گی، کوئی جوڈیشل پوسٹ نہیں ملے گی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کل 3 کام کر دیں تو یہ کرائسس ڈیفیوز ہو جائے گا۔ پہلا کام، بھائی 10 دن رہ گئے تمہارے جانے میں، چیمبر ورک کرو، جا کے کیوں کورٹ میں بیٹھ رہے ہو؟ ہینڈ اوور کرو 5 سینئر موسٹ ججز کو سپریم کورٹ کا۔ وہ نمبر 2، سو موٹو لیں یا فل کورٹ بلائیں اور حکومت سے کہیں نوٹیفیکیشن ایشو کریں۔ بھائی تمہیں کوئی کھانا نہیں دے سکتا، کیونکہ جو کھانا دیتے ہیں فیئر ویل کا وہ چیف جسٹس دیتا ہے آنے والا، اس کا اپوائنٹمنٹ نہیں ہوا، اب تمہیں کھانا بھی نہیں ملے گا 25 تاریخ کو۔ اپنے کھانے کے بارے میں سوچو یار۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ جو کرنا چاہیے، دیکھیے بات یہ، ڈونٹ سے بہتر یہ ہے کہ حبیب جالب نے ان کے بارے میں کہا تھا، ان جیسے لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ لوگ ڈرتے ہیں دشمنی سے تیری، ہم تیری دوستی سے ڈرتے ہیں۔ ان کی محبت میں جو زخم کھائیں، ان کے اوپر کانسنٹریٹ کریں، نہ لڑیں۔ یہ سب ہمارے لیڈر ہیں۔ تیسری بات کہ یہ جو امینڈمنٹس ہیں اس پہ سپریم کورٹ کو سو موٹو لے کے اور ڈیکلیریٹری ججمنٹ دینی چاہیے کہ بھئی ہر امینڈمنٹس کی کوئی پیرامیٹرز ہوتی وہ دے دیں۔ امینڈمنٹ پارلیمنٹ کا حق ہے، اس کو نہیں روکا جا سکتا امینڈمنٹ کرنے، بٹ سرٹن پیرامیٹرز۔ آخر میں کہوں گا، دیکھیے ایک تو کوشش یہ ہے، اور یہ صرف اس چیف جسٹس کی وجہ سے، میں کسی کو بلیم نہیں کرتا سوائے اس کے، کوشش یہ ہے کہ یا تو یہ اب ان کو سپریم کورٹ میں تو نہیں رکھا جائے گا، تو یہ اپنے لیے نوکری بنا رہے ہیں، وہ ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشن۔ اس لیے مجبور ہیں یہ پولیٹیکل لیڈرز کہ یار اس پاگل آدمی کو کہاں نوکری دیں، اس کی نوکری بنائی جا رہی ہے۔ اب قاضی صاحب کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ شاید نوکری بھی نہ ملے اور سپریم کورٹ میں بھی نہ رہے، تو کیا کوشش کر رہے کہ وہی بچوں کی طرح، اگر میں نہیں کھیلوں گا تو کسی کو کھیلنے نہیں دوں گا۔ تو بھائی منصور علی شاہ صاحب کو ختم کرو، منصور علی شاہ صاحب کو بائی پاس کرنا چاہتے ہیں اور سپریم کورٹ میں جھگڑا کروانا چاہتے ہیں سینیورٹی وائلیٹ کر کے۔ تو دیکھیے یہ ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ صرف ان کے لیے بن رہا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے گا 25 کے بعد جب اس عذاب سے چھٹکارا حاصل مل جائے گا۔ نمبر 2،
अगर मेरा नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट तो मैं तबाह कर दूंगा सुप्रीम कोर्ट को। तो अब सैडली कुछ और जजेस भी बैठे हुए जो सियासी लीडरान को और औरों को कह रहे हैं हम हाजिर हैं। तो शुरू हुआ था मुझे क्यों निकाला, फिर आए काजी साहब मुझे नहीं निकालो। अब कुछ और जज साहब आ गए हैं जो चीफ जस्टिस बनना चाहते हैं या वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल के चीफ जस्टिस। अब वो एक और नारा लगा रहे हैं कि मुझे क्यों ना लाओ। तो इस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करें। चन्ना साहब, इफ्तियार अली चन्ना साहब और तमाम मैनेजिंग कमेटी को बहुत बहुत मुबारकबाद कहता हूँ कि उन्होंने इतना लाइवली सेशन किया है, इतनी इख्तलाफ के साथ। ये तो असेंबली में भी नहीं होता, इसमें तालियां हो जाए। एटलीस्ट यहाँ डिबेट तो हो रही है। जी जी जी, देखिए हम झगड़ा क्यों कर रहे हैं आपस में? हम झगड़ा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ये नहीं समझ रहे हैं कि ये सारा मसला क्रिएट किसने किया। ये जो मसला चल रहा है कि एक इतनी बड़ी अमेंडमेंट बिल लानी पड़ रही है और नए चीफ जस्टिस साहब का नोटिफिकेशन नहीं इशू हो रहा, ये किसी सियासी लीडर की वजह से नहीं हो रहा। इसमें किसी सियासी लीडर का कसूर नहीं है, इसमें एस्टैब्लिशमेंट का भी कसूर नहीं है, इसमें सिर्फ एक शख्स का कसूर है, वो है चीफ जस्टिस काजी फाइजी साहब। किसी सियासी लीडर को मैं ब्लेम नहीं करता। इस पूरी क्राइसिस को क्रिएट किया है क्योंकि काजी फाइजी साहब की एक डिमांड है, मुझे नहीं निकालो। ये पूरी अमेंडमेंट का असल में प्रीएम्बल में लिख देना चाहिए, मुझे नहीं निकालो। तो देखिए, ना लड़ें आपस में, कंसंट्रेट करें। अगर ये शख्स में एरोगेंस नहीं होती, इस शख्स में लालच नहीं होती, तो कोई जनरल, कोई इंटेलिजेंस का हेड, कोई सियासी लीडर कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से। इसीलिए याद रखे वो शायर का शेर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफला क्यों लुटा, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हमने किसी सियासी लीडर को सुप्रीम कोर्ट की कुंजी नहीं दी थी, किसी सियासी लीडर को कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन का मुहाफिज नहीं बनाया था, हमने इन चीफ जस्टिस साहब को बनाया था। और एक कुंजी रख के, दरवाजे खोल के, और गाना सुन रहे हैं रफ़ी और आयशा भोसले का, अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भला नहीं। भाई हमारा दिल भर गया है, आप जाएं छोड़ के। बड़े बदकिस्मत शख्स है। देखिए, ये शख्स इंतहाई बदकिस्मत शख्स है। इससे सारा पाकिस्तान मोहब्बत करता था, इससे वकला मोहब्बत करते थे, इसकी इज्जत करते थे। इसने वो सब गवा दिया, सब गवा दिया। मैं बताता हूं, और मैंने इनसे कहा भी है, काजी साहब से, 26 अक्टूबर को इनमें से कोई आपका फोन भी नहीं उठाएगा जो अभी आपको कह रहे हैं कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का हेड बना देंगे। जॉन एलिया की वो बात याद आती है कि मैं भी कितना अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। तो याद रखें, देखिए, कोई बिलावल भुट्टो, कोई नवाज शरीफ, कोई जनरल हाफिज साहब, कोई किसी ने ये मसला नहीं क्रिएट किया है अगर इस आदमी में ये लालच ना हो, इस आदमी में एरोगेंस ना हो। इस आदमी में एरोगेंस क्या है? इस आदमी में एरोगेंस ये है कि ये समझता है कि अगर ये नहीं रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगा, कोई कॉन्स्टिट्यूशन को वो हिफाजत नहीं करेगा। ये एरोगेंस है इसकी, और लालच आपको मालूम है। तो कॉन्सेंट्रेट करें
कि आपस में ना झगड़ा करें। ये 26 अमेंडमेंट में जो भी कुछ है, इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ इंतहाई बेवकूफाना बातें हैं, लेकिन इन तमाम चीजों पे बात हो सकती है। लेकिन जिस बात पे कोई सौदेबाजी नहीं हो सकती वो है कि काजी फाइज ईसा मस्ट गो, और इसके बाद उसको कोई नौकरी नहीं मिलेगी, कोई जुडिशियल पोस्ट नहीं मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूं, अगर काजी फाइज ईसा साहब कल 3 काम कर दें तो ये क्राइसिस डिफ्यूज हो जाएगा। पहला काम, भाई 10 दिन रह गए तुम्हारे जाने में, चेंबर वर्क करो जाके, क्यों कोर्ट में बैठ रहे हो? हैंड ओवर करो 5 सीनियर मोस्ट जजेस को सुप्रीम कोर्ट का वो। नंबर 2, सुओ मोटो लें या फुल कोर्ट बुलाएं और हुकूमत से क्या नोटिफिकेशन इशू करें। भाई तुम्हें कोई खाना नहीं दे सकता, क्योंकि जो खाना देते हैं फेयरवेल का वो चीफ जस्टिस देता है आने वाला, उसका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, अब तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा 25 तारीख को। अपने खाने के बारे में सोचो यार। और तीसरी चीज जो है वो जो करना चाहिए, देखिए बात ये, डोनेट से बेहतर ये है कि हबीब जालिब ने इनके बारे में कहा था, इन जैसे लोगों के बारे में कहा था कि लोग डरते हैं दुश्मनी से तेरी, हम तेरी दोस्ती से डरते हैं। इनकी मोहब्बत में जो जख्म खाएं, इनके ऊपर कंसंट्रेट करें, ना लड़ें। ये सब हमारे लीडर हैं। तीसरी बात कि ये जो अमेंडमेंट्स हैं, इस पे सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेके और डिक्लेरेटरी जजमेंट देनी चाहिए कि भाई हर अमेंडमेंट्स की कोई पैरामीटर्स होती है, वो दे दें। अमेंडमेंट पार्लियामेंट का हक है, उसको नहीं रोका जा सकता अमेंडमेंट करने, बट सर्टेन पैरामीटर्स। आखिर में मैं कहूँगा, देखिए एक तो कोशिश ये है, और ये सिर्फ इस चीफ जस्टिस की वजह से है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता सिवाय इसके, कोशिश ये है कि या तो ये अब इनको सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं रखा जाएगा, तो ये अपने लिए नौकरी बना रहे हैं, वो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए मजबूर है ये पॉलिटिकल लीडर्स कि यार इस पागल आदमी को कहाँ नौकरी दें, इसकी नौकरी बनाई जा रही है। अब काजी साहब को यह भी नजर आ रहा है कि शायद नौकरी भी ना मिले और सुप्रीम कोर्ट में भी ना रहे, तो क्या कोशिश कर रहे कि वही बच्चों की तरह, अगर मैं नहीं खेलूंगा तो किसी को खेलने नहीं दूंगा। तो भाई मंसूर अली शाह साहब को खत्म करो। मंसूर अली शाह साहब को बाईपास करना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट में झगड़ा करवाना चाहते हैं सीनियरिटी वायलेट करके। तो देखिए ये है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सिर्फ इनके लिए बन रहा है और कोई वजह नहीं है, कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा। आप देखिएगा 25 के बाद जब इस अजाब से छुटकारा हासिल मिल जाएगा। नंबर 2, फिर अगर मेरा नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट तो मैं तबाह कर दूंगा सुप्रीम कोर्ट को। तो अब सैडली कुछ और जजेस भी बैठे हुए जो सियासी लीडरान को और औरों को कह रहे हैं हम हाजिर हैं। तो शुरू हुआ था मुझे क्यों निकाला, फिर आए काजी साहब मुझे नहीं निकालो। अब कुछ और जज साहब आ गए हैं जो चीफ जस्टिस बनना चाहते हैं या वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल के चीफ जस्टिस। अब वो एक और नारा लगा रहे हैं कि मुझे क्यों ना लाओ। तो इस चीज पे कंसंट्रेट करें। इसको भाई आपकी जरूरत नहीं है, वो गाना छोड़ दे आयशा भोसले का, वो गाना था इंडियन, ठीक है ना। आप जाएं प्लीज। और जो बाकी जज साहिबान हैं जो अपनी सीरीज डाल रहे हैं ताकि वो बाईपास कर दें मंसूर अली शाह, उनको गुजारिश ये है कि अपना इंतजार करें।